जोहार मैसूर राजोरा और रौरेमांदे खातिर जोहार डुआस। आज हम उपस्थित हैं सिलीगुड़ी कर बागाज्योति पार्क में, जहाँ की एक बड़ा जनसभा तृणमूल की तरफ से करल जाए। तो इस सभा में के नेता माना है और का बात मन के रखा था से मन के हमें जाने कर कोशिश करब। तो रौरेमान बना रहा जोहार डुआस के साथ। इस सभा के एक्चुअल में कहे जाल से 2007 से जब एक ठो आलादा राज्य कर बात हमार परिया में उठे से गए पूरा तराई और डुआस में किंतु आदिवासी समाज मन किंतु आलादा राज्य का विरोधिता कर जाए रहे। उसी का इतिहास का फिर से पुनरावृत्ति होते जाए। तृणमूल कांग्रेस कर तत्वाधान में आज फिर से यहाँ पर सभी शाखा संगठन मन के लेके आज एक तो राजनीतिक समावेश रहे। इस समावेश से एक वार्ता दिले कि पश्चिम बंगाल को टुकड़ा करे के लगे कोई भी आदमी मैंने राजी न है। यहाँ राजवंशी से लेके गोरखा से लेके आदिवासी से लेकर तो आज बीजेपी जो कहते रहे कि अलग राज्य बनाबू बा केंद्र शासित करबो यूटी बा पहाड़ के लेके अलग राज्य करो ओकर विरोध में आज किंतु यहाँ एक तो जनसभा रहे। उस जनसभा आज सफल हो गल और सफल मतलब हर्षोल्लास के साथ में आदमी माने 21 तारीख एक रैली रहे। उगर बाद में 5 दिन के बाद में फिर से एक जनसभा एक प्रमाण कर दो कि बीजेपी कर एजेंडा अलग राज्य का एजेंडा नहीं चली यहाँ एक विषय लेकर आज यहाँ जनसभा रहे। आज तो बहुत सब बगन बगन में एमपी माने जे मन बीजेपी के एमपी मन जन तो राज जोन बरला मन पूरा तो का कहबै मन का संदेश देबै। मैं तो कहबो जोंदा के जोन मारला तो यदि पारबे हले तो डुअस में आंदोलन करके देखाओ के अलग राज्य लागी के जे दिन तो रास्ता में उतरबे राजेश लकड़ा टाइगर भी वही दिन रास्ता में उतरे से दिन मालूम चल जाए कि यहाँ का जनता डुअस और तराई कर चा बागान यार मन अलग राज्य मांगे ना कि डेवलपमेंट मांगे ना। आज इस सभा में जे व्यक्ति मन आए उमन के का कहे जब जे मन नेत्री मन आए से मन के का उमन के एक बात कहे चाहो ना कि हमरे मन के संविधान के मुताबिक माने न मुख्यमंत्री 2012 साल में 5वीं अनुसूची के तहत टीएससी का गठन कह रहे से टीएससी का ऑफिस माने हमारे माल बाजार में है। वो माल बाजार ऑफिस से आदिवासी उनको बहुत सारा सुविधा मिले थे। हमरे मन चाहे कि अलग राज्य नहीं करके बल्कि तराई डुअस के पंचम तहसील का होता जे माननीय मुख्यमंत्री टीएससी कह रहे से और मजबूत एक तो प्रावधान से ओके इम्प्लीमेंट कर दे आदिवासी समाज मन और खुशी हो पाए। आज के जे सिलीगुड़ी बागाज्योतिते मीटिंग जे होती কি বলবে? দেখো এটা আমাদের এক মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে গত 21 তারিখেও এই শিলিগুড়ি আমাদের যে হিলকাটোতে একটা দেখেছো যে মিছিল হয়েছিল যে পদযাত্রা এবং একটা সভা। আজকে এই জমায়েত সম্পূর্ণটাই এটা কেন্দ্র সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে। কেন্দ্র সরকারের বিজেপির যে বর্তমান যে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দ্রব্যমূল্য যেরকম পেট্রোপণ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে থেকে শুরু করে এদের সাংসদরা যারা আমাদের এখানে এটা 4টি জেলা কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং সমতলকে নিয়ে আজকের এই জমায়েত আমাদের কর্মসূচি ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। সেই সভায় যেটাই মূল কথা যে এই বিজেপি বারবার দেখা যায় 21-এর নির্বাচনের আগে যারা বলছিল ইসবার বিজেপি সরকার ইসবার 200 পার তারা এখন আবার যখন সামনে পঞ্চায়েত এবং লোকসভা আছে আবার বলছে এবার আবার উত্তরবঙ্গ ভাগের কথা বলছে এবং উত্তরবঙ্গ ভাগ বলে আজকে আমাদের যে জনজাতি সংমিশ্রণে যে উত্তরবঙ্গ যেখানে আদিবাসী নেপালি আমাদের সাধারণ শ্রেণী থেকে শুরু করে রাজবংশী সম্প্রদায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনজাতির যে বাস এই মানুষদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উস্কানি দিয়ে এখানে আবার বঙ্গভঙ্গের কথা বলে কিছু ভোট লুট করার চেষ্টা করছে। আর এই ভোট লুটের বিরুদ্ধে এদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এদের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে এই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবং বিজেপি নেতাদের এই যে আচরণ যেটা ভোটের সামনে দেখা যায় সারা বছর যাদের খুঁজে পাওয়া যায় না তার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস এই আজকে এই জমায়েত করলো 4টি জেলা। এখানে প্রধান বক্তা আজকে ছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মাননীয় শশী পাজা ছিলেন আমাদের আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বারাই উপস্থিত ছিলেন আমাদের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ তারা প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনে আমাদের মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে শুধু এই 4টি জেলা একত্রিত যেমন শিলিগুড়িতে আজকে হয়েছে আমাদের প্রতিটি জেলায় প্রতিটি ব্লকে প্রতিটি অঞ্চলে আমাদের এই আন্দোলন জারি থাকবে এবং আমাদের যে এখানে জন বার্লা নিশীথ প্রামাণিক আজকে যারা বাংলার লজ্জা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়ে যাদের বিরুদ্ধে যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে আজকে চুরির মামলা রয়েছে এটা সত্যিকারই একটা আমাদের বাংলার লজ্জা এবং যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যে সেখানে আজকে 39
39% মন্ত্রী বিরুদ্ধে আজকে ফৌজদারি মামলা চলছে, তারা আজকে বাংলা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করতে এখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। তৃণমূল কংগ্রেস, আদিবাসী মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, রাজবংশী মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে, আমাদের মামাটি মানুষের সরকারের আছে, উন্নয়নের সাথে আছে, এবং আমরা সর্বোপরি তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে প্রত্যেকটা মানুষের সাথে পাশে, বিপদে আপদে 24 ঘন্টা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, জনপ্রতিনিধিরা, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে আমরা সর্বত্র আছি। আমি মনোভাব নিয়ে আমাদের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে, আদিবাসী মানুষদের মধ্যে একটা জিগির তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু সোজাসুজি বলছে না। তাদের মাধ্যমে, কিছু মানুষের মাধ্যমে এটা চড়ানোর চেষ্টা করে। চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই জারি থাকবে মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে। ঠিক আছে।